warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بفضل وجه الله ورجاء شفاعة رسول الله الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن الكريم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما آمين. أريد التعلم لإيجاد شريعتي وإجابة السؤال نويت الاعتكاف في مسجد سنة لله تعالى اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لنا بسياق القرآن والعمل به واليوم منه علما منيرا وسلاما دليلا كثيرا. اللهم افتح علي همتك وانصر علي رحمتك وتكن مناسب هذا الكلام والاستقامة. اللهم إنا نسألك النبيين والنبيين وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالعلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله
بما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي يدعك بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واذكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار وما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين halaman 106 yang kedua Nabi Muhammad SAW bersabda sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Rasulullah bersabda bakal datang suatu masa di mana umatku menyukai 5 hal tetapi melupakan 5 hal lainnya. Cara Jawa ini seneng perkara 5 ning lali marang perkara. Apa yang pertama? Yuhibbuna dunya wa yansawna al-uqba. Rasulullah bersabda, mereka suka dunia dan lupa akhirat. Allah matur datang menyenangkan. Ini Rasulullah bersabda tatkala beliau masih hidup 14 abad yang lalu. Sekarang sudah lama, 14 abad sudah akhir zaman apa betul? Akhir zaman. Lajeng sakniki dinam-nam
Kira-kira sekarang sudah ada apa ini? Ada nggih? Ada nggih? Mereka suka dunia, lupa akhirat. Mereka cinta dunia, lupa akhirat. Contohnya, bekerja pagi malam. Dunia betul? Dunia. Saya mengharapkan punya materi berupa uang, mengumpulkan dari gaji sekian sampai berharap gaji sekian. Tidak mengenal waktu, bagaikan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Ya, mohon maaf loh Pak, ini. Tetapi bukan berarti lalu pertanyaan kita bukan berarti nggak boleh. Silahkan, tetapi sekalipun siang sampai malam atau bahkan malam seperti siang karena terus bahasanya Pak Cecep proyek, yang penting satu, masih ingat akhirat. Apa contohnya? Perintah Allah, sujud. Mau lembur, mau apa, silakan. Tapi ingat, ketika di malam hari panggilan maghrib, datanglah dulu panggilan Allah. Isya datang dulu, bahkan sampai subuh pun misalnya itu masih bekerja, tetap ingat Allah. Boleh seperti itu, silakan, tapi kan sudah ingat Allah. Ini pertama untuk sehari-hari. Setelah mendapatkan materi dunia gajian, ambilnya. Jangan lupa ada istilah sodako, ada istilah kalau sudah satu nisab, berarti tidak lupa Allah. Yang lupa Allah itu sudah menumpuk lali sodako, itu lupa akhirat. Dan sudah saatnya satu nisab mau zakat. Pak Cecep datang mengingatkan, Pak, zakat enak aja, ngabut gawe kesel di wangi esok sampai sore, ngapain untuk zakat? Umpamanya seperti itu, berarti Pak Allah. Dan itu di dunia ada banyak, karena dunia ini sebagai percontohan mana yang baik, mana yang tidak. Dalam hal ini mudah-mudahan dengan pulau masuk yang baik. Allahumma amin. Semoga kerja apa wae sing penting tetap kelingan Gusti Allah. Wong dunia ini sudah digelar kok. Allah menciptakan segala-galanya untuk manusia. Disiapkan kok orang gelem golek, ya salah. Padahal punya kemampuan. Karena rezeki di dunia itu harus digayung, harus dicari sesuai dengan pemberian Allah kepada kita, keahlian masing-masing sesuai skillnya. Gak ada rezeki datang sendiri, ya. Maksudnya yang berupa materi, gak ada dari langit turun langsung 1 miliar, gak ada. Harus dengan cara ikhtiar, kemampuan yang kita miliki atas pemberian Allah. Nek cara wong dolen ngarani ora obah ora mamah. Iki berarti ora obah ora mamah. Pak Cecep paham enggak? Ya, ora obah itu tidak bergerak, tidak dapat apa-apa. Itu orang Jawa. Tentu bergerak sesuai keahliannya. Dan ini akhir zaman di Terawang diceritakan oleh beliau Rasulullah. Rasulullah yang ngendikan tidak akan meleset, pasti terjadi. Yang kedua, wa yuhibbuna dzura wa yansawnal qubura. Mereka kata Rasul senang memiliki rumah mewah, rumah yang bertingkat, rumah yang bagus. Cuma lupa dengan yang 2 meter. Apa itu? Kuburan. Wadek kita
eling niki para kepengin apa kowe Pak ya. Kalau eling mati itu Masya Allah kaya niki ngapain ya? Ngopo kok awak dhewe digawe koyo. Awak ya ditinggal. Kalau ingat itu. Tapi ingat bahwa sesungguhnya kubur yang kelihatannya 2 meter di atas permukaannya, tapi di dalamnya lebih daripada itu. Bahkan lebih nikmat daripada gedung-gedung yang bertingkat seperti yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Lebih mewah, tetapi tidak untuk semua orang, hanya untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang hidupnya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat. Yang ditinggal menangis, ya memang kelihatannya hanya lubang begitu saja, tapi yang meninggal senang. Selesailah tugas kami di dunia, akan dijemput oleh bidadari, ya, jemput tempat yang nikmat. Makanya ketika ada orang mukmin yang ahli ibadah, ahli sholat, jangan lama-lama. Begitu meninggal segera dibikinkan tempatnya, lalu dibawa, dikuburkan. Kenapa? Mereka orang-orang yang mukmin yang ahli ibadah, ini nggak mau berlarut-larut berlama-lama. Apalagi kok sampai menunggu berhari-hari, kasihan. Lek cara wong Jawa ne lek cara dipakai bahasa Jawa, ayo cepet-cepet, ayo dan ojo kesuwen. Kalau bisa sambutannya ojo kesuwen, pidatonya ojo kesuwen. Kadang-kadang orang nggak mengerti sambutan tuan rumah gue panjang lebar, mayitnya mesake. Apalagi kok menunggu, ini kok nggak dikubur-kubur, menunggu anaknya yang dari luar Jawa, udah terlalu lama. Kasihan, anaknya saja disipil saja sekarang. Dah ikhlaskan, orang tua, ibu atau bapak segera dikuburkan. Kalau anak yang solih dan solihah itu mesti langsung silahkan. Kenapa? Ditunggu, orangnya sudah nggak bisa bangun lagi. Terus apa hikmahnya kalau ditunggu? Ya kalau memang dekat itu bisa menyolati orang tua, itu sudah bangga sekali orang tua. Tapi karena jauh kasihan. Bahkan saya sendiri walaupun masih satu Jawa, ya, Brebes itu kan nggak begitu jauh. Tapi kalau saya sampai sana itu mesti harus menunggu beberapa jam. Karena orang tempat saya itu nggak mau berlama-lama, sudah tradisi. Jam 4 sore meninggal, langsung dikubur beberapa jam kemudian. Dari sini perjalanan naik bis, naik kendaraan kan lebih dari 4 jam, nggak nyampe. Suruh menunggu saya, bahasanya jawabannya kubur dewi. Lah yo, artinya apa? Ini sunnahnya begitu. Jangan menunggu lama. Dari orang kalau dikubur atau nggak dikubur, masuk alam kubur. Rumahnya masuk alam kubur. Pokoknya nggak dikubur. Ah? Rumahnya orang tuh nggak dikubur. Itu rumahnya kan masuk alam kubur. Ya sudah, rumahnya kan sudah beda. Kemudian jasadnya nggak dikubur, dia kan kuburnya gimana? Kalau alam ruh itu hakikatnya dikubur atau tidak dikubur, bahkan mohon maaf. Tidak ada kecelakaan di laut, gitu kan? Iya, kalau kecelakaan di laut hilang gitu ya, dimakan, itu tetap ruhnya kembali kepada Allah. Jika dia mukmin, maka akan kembali kepada Allah. Jasad itu kan lahiriah, Pak. Artinya mohon maaf, dikubur itu kan mengembalikan ke tanah karena kita manusia dari tanah. Tapi ya kalau kita menurut unsur manusia itu kan ada dari segala penjuru. Maksudnya begini, kita orang mukmin meyakini semua fisik, semua dohiriah ini tercipta dari apa? Tanah. Dan di dalam tanah itu ada sumberan air, ada angin dan macam-macam. Bagi kita umat Islam meyakini dan harus tidak hanya sekedar lahiriah istilahnya lisan saja, lahir batin. Minha khalaqnakum, kita ini diciptakan dari tanah. Wa minha
nu'idukum, dan akan dikembalikan ke tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan akan dikeluarkan lagi dari tanah. Itu manusia, kita umat Islam. Maka ketika dikubur, ruh itu kalau mukmin baik, solih dan solihah itu langsung, jasad ditinggal. Maka jasad itu kalau memang, mohon maaf ya, Allah memuliakannya utuh. Kalau Allah menghendaki rapuh, hancur, ya dimakan tinggal. Makanya Imam Luqman Al-Hakim ya, di dalam kitab Nasihatul Ibad ini juga, bahwa pernah berpesan kepada anaknya, ya bunaya, wahai anak, innan nas, sesungguhnya manusia, salah satu asas, terdiri dari 3 sepertiga, ya, dari sepertiga bagian. Maksudnya begini, dari unsur pertama, ya, sepertiga itu sepertiganya ya, menikot apa itu ditempati untuk apa? Untuk amal. Ya. Kemudian ada lagi ditempati untuk dirinya, ya, yang kaitan dengan apa ini? Sepertiganya itu bahasanya, yang saya singkat saja, sepertiganya itu dikhususkan untuk dud. Dud itu apa? Dud itu cacing. Nah, maksud saya sampaikan bahwa ada bagian yang harus kembali ke tanah, dan fisik jasad ini nanti akan hancur, akan dimakan oleh aslinya, singkat, cacing dan sebagainya. Dalam artian habis, tinggal tulang belulang. Ruh berpisah. Makanya ruhnya orang mukmin dimuliakan oleh Allah, ditempatkan pada tempat yang mulia. Tetapi kalau Allah menghendaki, ketika dibangunkan, ini orang muslim. Lalu kalau yang di luar muslim, Pak, kalau tadi Pak Cecep, kalau terbawa air laut, tenggelam kata-kata. Sekarang kalau yang dibakar, kan ada ya, itu dia yang dibakar. Nah, bahasanya kremas. Itu pernah saya tanya kepada orang Hindu yang sekarang masih hidup, dan dia besok Anda dikubur apa dikremasi? Jawabannya Pak, dibakar Pak, saya Pak. Apa alasannya? Saya tanya dulu. Hanya untuk mempercepat pertemuan saya dengan Sang Maha Pencipta. Itu prinsipnya dia, orang. Terus dia mengatakan lagi, Pak, manusia itu ada yang juga terdiri dari api. Maka api bertemu api, katanya dia, itu lebih cepat untuk kembali ke. Oh begitu, mantap, dibakar. Ya saya mantap, kata dia. Karena itulah keyakinan saya, kata dia, itu mengatakan bahwa itu lebih cepat daripada ditimbun. Maksudnya lebih cepat apanya? Ya, kalau saya kategori, saya pahami, lebih cepat rusaknya fisiknya. Itu bagi dia yang. Nah kalau kita rusak atau tidak urusan Allah, tapi yang jelas begitu meninggal, itu roh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alam ruh ini jangan kemudian kita pahami kubur itu sempit. Ya. Iya, kubur itu sempit betul, bagi siapa dulu? Maka ketika orang-orang itu merasa dirinya yang menjadi orang yang beriman, harus yakin bahwa ketika masuk kubur, raudhah min riyadil, taman dari petamanan surga. Itulah yang harus kita yakini. Tapi bagi orang yang hidup dikasih rezeki oleh Allah,
dia mengaku muslim mukmin tapi sayang tidak beribadah, ya udah dirasakan saja. Apa? Hafrah min kufarin nirun. Jadi tempat itu menjadi lubang daripada lubang neraka. Alhamdulillah min tadi. Jadi makanya mudah-mudahan awak dewe jangan sampai melupakan guru. Ya. Gawe umah rapopo, sak amban-ambane sak api-api silakan. Tapi ingat, arpo amba tetap awak dewe ora bakal sak lawase. Makanya terus ya sak cukupi lah. Sak cukupi ning ora kudanan itu berarti. Ora kudanan, ora panasen, bisa untuk bertahan, untuk istirahat. Itu Pak Cecep. Ya. Jadi kita itu cukup gitu lah. Nabi aja lah gambarannya. Nabi nggak mewah-mewah. Wa yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Yang ketiga, akhir zaman mereka suka mengumpulkan harta benda berupa materi uang, wa yansaunal hisab. Mal itu bisa diartikan uang, bisa diartikan materi lain. Jadi suka harta, emas, uang, ning lupa perhitungannya. Jangan dikira 1-2 uang rupiah atau bahkan ya emas ya, berkilo-kilo dan sebagainya itu akan dihisab. Ditanya, untuk apa kau simpan? Kok kenapa tidak disedekahkan? Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah, ini. Tapi ya jarang. Dua hiji pengen, dua loro pengen telu ngono Pak. Manusia begitu. Tapi ingat 1, 2, 3 akan dihisab. Dan hisabnya itu detail. Malaikat tidak pernah keliru. Malaikat bertanya sesuai dengan apa yang dimiliki oleh orang itu. Jadi opo mau nah. Jadi apa itu materi benda itu apapun, termasuk juga dikatakan bondo bojo. Bojo itu ora kena, ora mampu 1, 2, 3. Hisabe kangelan Pak. Siji sing awet. Pun yuhibbunal iyal wa yansaunal khul. Ya. Mereka di akhir zaman suka keluarga seruan tapi lupa bidadari. Maksudnya ngeten. Suka keluarga, seneng sak keluarga. Ning kadangkala keluarga ini tidak diajak untuk beribadah. Oke, contohnya kata jalan-jalan kemana-mana, ning tidak tahu anak istrinya tidak pernah diajak ibadah. Mohon maaf, seorang laki-laki kata penjenengan kula ini punya tanggung jawab. Apa? Mengajak kepada anak istrinya untuk apa? Ingat Allah. Nek wis kok sak keluarga kok luweh-luweh, hati-hati. Sing diopa ini fisik mawon lemu-lemu Pak, ini ngerang ibadah iman-iman, hati-hati. Fisiknya sehat, apa-apa dituruti, keturutan, kemana-mana kemana-mana di apa itu ya pokoknya plesir nang diwae lah. Ini tatkala ibadah nggak tahu ngaji, nggak ada yang bisa baca Quran. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai ada pada keluarga kita nih, Allahumma bidadari lu ya apa Pak? Jangan mati sahabat berarti baca jam. Kang Li bidadari lu ya Kak. Kalau tenang ya Kak. Yang penting terkepingin baca. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Yang keempat, yang kelima ini, yang kelima adalah suka mereka adalah orang-orang yang suka dirinya sendiri tetapi yang sauna lupa Allah. Maksudnya ngeten, membanggakan diri sendiri. Hebat ya, saya ini hebat ya. Itu yang saya ini semua. Misalnya bisa hafal, itu saya loh. Itu begitu tuh gara-gara saya. Kalau enggak saya, padahal dia bisa karena ada yang memberikan. Allah Subhanahu. Contohnya mboten ada. Wong sak dunya sak kampung iki lho sing paling hebat aku. Pamane ngoten.
Nah itu berarti lupa Allah. Kok nek nggak di alam nesu, oh sampean iki ono nesu. Orang, waku itu. Padahal kita itu nggak ada apa-apanya. Kita itu manusia dhaif. Jadi penjenengan kula dhaif lemah. Pak Cecep bisa gawe hotel ngono kuwi berkopok. Allah yang memberikan ilmu. Tidak semua orang ya, bisa diberikan keahlian tadi. Maka itu kita senantiasa mengucapkan zikir yang jangan sampai lupa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan dan tidak ada upaya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul juga? Oh, awak dhewe iso mlaku, awak dhewe iso ngene lungguh. Badi dari permintaan iso muter-muter tekan kiri. Allah semuanya. Ya Barto. Hum minni bura'a wa ana minhum bari. Hum minni bura'a wa ana minhum bari. Nah ini yang berbahaya di sini. Mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dariku dan aku pun berlepas diri dari mereka. Tidak diakui umat Kanjeng Nabi. Walaupun umatnya Nabi, hidup di zaman umatnya Nabi. Ngakune wong Islam, Kanjeng Nabi. Maka ketika mereka di akhirat dekat misalnya tahu Rasulullah terus mengatakan, wahai Rasul, saya umatnya panjenengan. Rasulullah menjawab, aku bukan urusanmu, kamu bukan umatku, aku pun juga bukan daripada kelompokmu. Gitu saja. Artinya apa? Dicueki, nggak mau Allah seperti orang-orang seperti itu. Naudzubillahi min. Padahal awak dewe iki besok niku golek syafaat pertolongane Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi. Mulane awak dhewe le DP melu salat, melu ngaji, iku mung siji, melu apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Mugi-mugi panjenengan kula dipun golongake wong sing boten lali. Allahumma amin. Wa ala bisawab, subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.